शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं चौपई। पुनराचित का काटा सीसा, सिरियस केत जगत के ईसा। पोपन वृष्टि गगन ते भई, सभिन आन बधाई दई। धन धन लोगन के राजा, दुष्टन दाह गरीब निवाजा। अकल पवन के सिरजनहारे, दास जान मोह लेह उबारे। कब्यो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रह हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो। आप हाथ दै मोहि बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निच कर दै करियै। सब बैरन को आज संघरियै, पूरन होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारियह, चुन चुन सतुर हमारे मारियह। आप हाथ दै मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्चा, सिरिया तुझो करियो रक्षा। राख लिहो मोए राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जो अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सतुरन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, घट घट के पट पट की जाना। जब उद करख करा कर तारा, परजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेब न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव,
निरंकार का चीनत नह पिव। आप आपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहि तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कहि विद सजा प्रथम संसारा। एका रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि भूपा। अंडज जेरज से तज कीने, उत्भुज खान बहुर रच दीने। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर अकैठा। सिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप सुवम भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारे असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यह, ताके काल निकट नह आह। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरैं तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहरहु, ताके ताप तनक मैं हरहु। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाछवै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहु उबारी। सर्ब ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता। किल बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को क्षय करता। श्री असुर जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बाछत फल पावै सोई, दुख ना तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहे सुरस ना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पो निकट ना तिन नर के रह। हो जो या की एक बार, चौपई को कह। चौपई संबत 17 सैत पनिजै। अर्ध सहस पुण तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा। तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा। दोहरा दास जान कर दास पर, कीजै कृपा अपार। आप हाथ दै राख मोहे, मन कर्म बचन विचार। चौपई मैं न गणेशै प्रथम मनाऊं। किसन बिसन कब हूँ नह त्याऊं। कान सुने पहचान न तिन सो। लिव लागी मोरी पग इन सो। महाकाल रखवार हमारो। महालोह मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखबार। बाहे गहे की लाज विचार। अपना जान मुझै प्रत परियै। चुन चुन सतुर हमारे मरियै। देख तेग जग मैं दो चलै। राख आप मोह और न दलै। तुम मम करहु सदा प्रतिपारा। तुम साहिब मैं दास तिहारा।
जान आपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन दुआर तोहे। अपना जान करो प्रतिपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दै हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरों भगवत को ध्याना, बोहर करूं कब ता बिद नाना। कृष्ण जथा मत चित्र उचारो, चूक होए कब लेह सुधारो। कब्यो बाच दोहरा, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहो जग माहे। जो तेह प्रभु को ध्याए है, अंत सुरग को जाहे दोहरा। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछु नाहे। जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखै समाहे दोहरा। जब आयस प्रभ को पयो, जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते, सब हूँ कहत सुनाए। कब बाच दोहरा, ठांड पयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। पंथ चलै तब जग तुम्हें, जब तुम करहो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को, नित उठते हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त फल, पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख के देह मोह, कोटक विसन महेश। कोट इंदर ब्रह्मा किते, रब सत करोड़ जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखुत नेत। स्वर्गवास रघुवर करा, सगरे पुरे समेत चौपई। जो ए कथा सुनै अर गावै, दुख पाप ते निकट न आवै। बिसन भगत की ए पल होई, आद व्याध छवै सकै न कोई। सम्मत 1755, हाड़ बदी प्रथम सुख दावन। त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परे लहु लेहु सुधारा दोहरा। नेतर तुंग के चरण तर, सतद्र तीर तरंग। श्री भगवत पूरन कियो, रघुवर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं, बाद सुबाद विवाद। ग्रंथ सकल पूरन कियो, भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाहि गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा। सगल दुआर को छाड़ कर, गयो तुहारो द्वार। बाहे
गहे के लाज अस, गोबिंद दास तुहार। सगल दुआर को छाड़ कर, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे के लाज अस, गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजा नंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां, सब दिगावन आईया। सब दोता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक नंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनों विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वासावे। नाम जिनका मन वसया, वाचे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर सात सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विठो। जिस दियां एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो। शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द चित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे। कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते। काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिनको। से नाम हर कै लागे, कह नानक तैस कहुआ। तित कर अनहद वाजे। अनद सुनहु वड पागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल सूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरते, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजेवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारो। एह वस तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरिया,
सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाहि, आपे तरस प्यो। तरस पिया महरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थी बहरिया। पौड़ी। तिथै तू समरथ, जिथै कोई नाहे। ओथै तेरी रख, अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत, नाए तेरा चढ़ जाहे। भूजल बिखमस गाहो, गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास, अमृत से खाहे। कल मह एहो पुन, गुण गोबिंद गाहे। सब सैनु किरपाल, संभाले साहे साहे। बिरथा कोई ना जाए, जे आवे तुद आहे। सलोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना, जिह्वा जप गुर नाओ। नेत्रे सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाम। सतगुर से तीरत्या, दरगह पाइया ठाओ। कहो नानक किरपा करे, जिसनो एह वत दे। जग मह उत्तम काढ़ियह, विरले के महला पंजवा। रखे रखण हार, आप उबारियन। गुर की पैरी पाए, काज सवारियन। हुआ आप दयाल, मनहु ना विसारियन। साध जना कै संग, भव जल तारियन। साकत निंदक दुष्ट, किन माहे बिदारियन। तेसे साहिब की टेक, नानक मन माहे। जिस सिमरत सुख होए, सगले दुख जाए। तेसे साहिब की टेक, नानक मन माहे। जिस सिमरत सुख होए, सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गगन में थाल रब चंद दीपक, तारका मंडल जनक मोती। वाहिगुरु तू गल बन राय भोलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंड न दया। तेरी आरती अनहत शब्द बाजंत भेरी। जी सहस तव नैन नैन है तो सहस मूरत नाना एक तो ही। पद विमल नाना एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चालत मोही। वाहिगुरु सब में ज्योत ज्योत है सोए। चानन सब में चानन होए। गुर साखी ज्योत
आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिन मोय आहि पियासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए भाषा वाहिगुरु नाम तेरो आरती मज मुरारी हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे नाम तेरो आशनो नाम तेरो रसा नाम तेरो केशरोल झिटकारे नाम तेरा अम्भला नाम तेरो चंदनो घस जप नाम तुझे को चारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई भयो उजियार पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पारे 18 सगल जुठारे तेरो किया तुझे किया रे पो नाम तेरा तू ही चबर ढोलारे 10 8 68 चारे खानी एह बरतन है सकल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तो आरे धूप दीप कृत सजना आरती बारन जाऊं कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राया को उत्तम दियरा निर्मल बाती तो ही निरंजन कमलापति रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत भतारे गोविंद शरण मने भज परमानंद सुन संध्या तेरी देव देवा कर अति पति आदि समाये सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो भाई ठान परमानि गम विचार अलख न लखिया जाई तात तेल है हर नाम
किया बाती दीपक देव उजियारा ज्योत लाए जगदीश जगाया भूजन हारा पंचे शब्द अनाथ बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी तेरी आरती कीनी सतगुर आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता है दयाल तेरा आरता। वाहिगुरु जो जन तुमरी भक्त करंते तिनके काज सवारता दाल सीधा मांगो गियो हमरा खुशी करनत जी पुण्या छादन निकाया नाज मंगो सत सीका गौ पैश मंगो लावेरी एकता जन तुरे चंगे वाहिगुरु घर की हन चंगी जन धन्ना लेव मंगी हे गोपाल तेरा आरता है दयाल तेरा आरता। शिवैया शंखन की धुन घंटन की कर फूलन की रेखा बरेखा आरती कोट कर शूर सुंदर पेखा पुरंदर के बाल जावे दक्षिण देकर प्रदक्षिण बालन कुमकुम अक्षत लावे होत कोलाहल देवपुरी में देवन के कुल मंगल गावे देवन के कुल मंगल गावे। ऐसे चंड प्रताप दे देवन बढ़ियो प्रताप जय जय करे हरे नाम सद जाप चतर चक्र मुगे स्वयं भव सोवं सर्वदा सर्वे युगते दुकालं परणाति दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अभंगं विभूते दुकालं परणाति दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अभंगं विभूते। ठाकुर तुम पह अरदास जी तुमरी गात मित तुम ही नानक दास सदा तुमरी गात मित तुम ही नानक दास सदा कुर्बानी तुमरी गात मित नानक दास सदा कुर्बानी।
एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय। वार श्री भगवती की पातशाही दशमी। तीर्थां भगवती सिमर के गुरु नानक लय ते आए। हे रंगत गुर ते अमरदास, रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर किसन ध्याइयै जिह डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौनिध आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अमृत के दाते पंथ की वाली सब थाई हुए सहाय। जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। नाम बानी दे जहाज चवरे छतर दे मालिक। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दर्शन दीदार दा ध्यान धर। खालसा जी बाला जी। पंजा प्यारियां चौहों साहिब जदियां। 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिना नाम जपिया वन के छकिया। देख चलाई ते गुआही देख के अनडेह कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर। खालसा जी बाला जी। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म है सीध देते। बन बन कटवाए खोपरियां लोहाइयां। तन आर्यां चिराए गए। गुरुद्वारे ली सेवा ली कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया। सिक्खी केसा स्वासा नाल निभाया। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर। खालसा जी बाला जी। पंजा तख्तां सरबत्र गुरुद्वारियां दा ध्यान धर। खालसा जी बाला जी। तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे पावन। दर्शन दीदार कर दे होए। ध्यान धर खालसा जी बाला जी। तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे पावन। दर्शन दीदार कर दे होए। ध्यान धर खालसा जी बाला जी। तीर्थ में सर्वत्र खालसा जी की अरदास है। सर्वत्र खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चितावे चिताउन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बाला जी। सिखा नू सिखी दान के दान रहे दान। विवेक दान विसाह दान पुरुषा दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर दे दर्शन इस्नान।
ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਦ ਰੱਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਨਿਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਸਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿ ਚਉਪਈ। ਆਨੰਦ ਮੁੰਦਾਮਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਜੀ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੱਗੇ ਵਾਤੇ ਸੁਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ 355 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤਿਲਫ ਪੇਟਾ ਮਾਇਆ ਕਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗਾ। ਆਦ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੁ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਧੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫਲਤਾ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ, ਔਗੁਣਾ ਵਿਗਨਾ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰੋ। ਸੁਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਪਾਵਨ ਕਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। आप जी को भोग लगे अमृत रूप प्रसाद। सत्संग दे रसनी लायक होए। सुख होवे नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई अकाल की तबीयत। प्रगट गुरां दी दे जो प्रभु को मिल बूझ है। खोज शब्द में राज करे का खालसा। आकी रहे ना ख्वार होए सब मिलेंगे। बचे शरण जो हंडा जके हाथ में। कलगी सोहे सो हमारी रक्षा करे। कलगी तर जग वाहिगुरु नाम जहाज है। चढ़े सुतरे
जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारन, जो श्रद्धा कर सेव दे गुर बोले सो निहाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम अवगुण सो कहो टल गुर सेविय, अहनिस सहजे सुबह। दर्शन परसिय गुरु कै, जन्म मरण दुख। होवे सिपुत खसम दीर, नूर अरसों कुरसों। तुद दिठे सचे, मल जन्म जन्म दी कटिय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। कारतीजा दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। निर्मल होए कर स्नान, गुरपुर कीने दाना। सब कुशल खेम प्रभु तारे, सही सलामत सब थोक उबारे। गुर का शब्द विचारे, साध संग मल लाथी, पार ब्रह्म पयो साथी। नानक नाम त्याया, आद
नानक नाम धियाया आद पुरख प्रभ पाया। वाहिगुरु जी का खालसा
जी हृदय नित ध्याऊं, हृदय नित ध्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गाऊं। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय जी नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनायो बहोरी। गुरु तेग बहादुर जी परम किरपाला, जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। भरों भरा पर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बिंदों बार बार जगदीसा। जिसमें अमृत ज्ञान है, भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्दद बंदों कर अनुराग। एकंकारा ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जय डिठे मन धीरिय, किरविक वंजन दूरे। सो क्यों विसरै माओ मैं, जो रहा भर। सो क्यों विसरै माओ मैं, जो रहा भरपूरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चित न पयो हमरो आवन कह, चुबी रही श्रुत प्रभ चरणन मह। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, हिम कह कह लोक पठायो। परम सम्मान आवर साहिब कमाल, बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धारकर्ता, साहिब सहाबा, जोत रूप भर आप, महिमा दे मालक, तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरामतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया। और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है, शाम
ਅਜੀਜ਼ੁਲ ਨਵਾਜ਼ ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵਯੰ ਕਥਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 54 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੇ ਬਿਦ ਮੋਇ ਆਨੋ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਅਗਲੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਚਿਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਾਂ ਨਮੈ। ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੁਦਨ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੂੰਗਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਰੇ ਗਜਿੰਦ ਸੁੰਡ ਕੀ ਚੋਟ, ਨਾਮਾ ਉਬਰੈ ਹਰ ਕੀ ਓਟ। ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਪ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੋਲ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹੂ, ਇਹ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦੇਵੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਡ ਜਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਈ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਹ, ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾਮ। ਤਿੱਥੈ ਲੋਹ ਲੋਹ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਰਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ, ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸਾਜ਼ਗਾਰ, ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਲਓ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਈ ਜਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਖੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕੈ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਜਿਉ ਤਿਉ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਇਮ ਕਹਿ ਕੈ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਤ ਹਨ, ਫਰਕ ਕੋਈ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਵਿਨਮਰਤਾ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਕਿਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੋਈ। ਚੋਪਈ ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਇਤ ਰਚੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਦਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ,
ਪਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹੋਵੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 3 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਮਦ ਮੈਂ ਅਹਨਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਝੁਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਲ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਹਮ ਤਮਕ ਤਨਕ ਮੋਹ ਖਾਪੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲਾਂਘੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਨਕ ਤਮਕ ਤਨਕ ਮੈਂ ਖਾਪੇ, ਮੋਹ ਖਾਪੇ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਠੋਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੈਂਤ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਬਲ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ। ਆਪਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਅਚੁੱਤ ਕਹਿਵਾਇਓ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਚੁੱਤ ਅਡਿੱਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਮਰ ਅਜਾ ਰਖਵਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਈ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਪਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਜਦ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤੁਰਾਨਨ ਬਣ ਗਿਆ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਸਨਾ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਆਣਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਜਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਮਾਲਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤਬ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਅਸ਼ਟ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ 8 ਸਾਖੀ ਬਣਾਏ ਸੂਰਜ ਆਦਿਕ। ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਦੇਵੇ ਠਹਿਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਥਾਪਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਚਮਕ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸਾਖੀ ਸਾਖ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਹਮ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਠਾਕੁਰ ਦੂਜਾ। ਇਤਨੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਨਲ ਹਕ, ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਖੀ ਬਈ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਜਿਨ ਨ ਪਛਾਨਾ। ਪਰਮ ਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ। ਤਿਨ ਕਰ ਈਸਰ ਤਿਨ ਕੋ ਮਾਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਹੈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਓ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਬੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਵੇੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਬਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਥੋੜੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਛਿੱਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਫਿਰੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਠਾਸ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਕਈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜਾਣ। ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਤਤ ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਤਿਨ ਕਰ ਈਸ਼ਰ ਤਿਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਤਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਰਤਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ, ਆਦ ਅਜੋਨ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਛੰਦ ਹੈ, ਐੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਤੋਕੈ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇਗਾ, ਨੀਲ। ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ, ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ, ਨਰ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ। ਆਦ ਕਿਆ ਛਜ ਦੇਸੈ ਕਿਆ ਭਿਜ ਭੇਸੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵਣ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਤ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤਮ ਹੈ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ, ਆਦ ਅਜੋਨ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਂ ਬੋਲ ਆਖੇ ਹਨ। ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਈ ਪਵਨ ਪ੍ਰਮਾਨੈ, ਕਈ ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਝ ਪਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਨਹੂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਾਤ ਕਿਤੇ ਜਲ ਕਰਤ ਵਿਧਾਨਾ, ਕੁਝ ਜਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੇਤਕ ਕਰਮ ਕਰਤ ਡਰ ਪਾਨਾ, ਕਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਖੁਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਖੁਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਨਿੰਬੂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਫਟ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧੋਤੀ ਛੋਤੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਬਈ ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਰਚਾਂ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਟੰਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੰਗ ਦੇਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਓ ਜੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ।
महाराज नूं किसी जानवर दीआं जुत्तियां थल्लियों नहीं लगाया जा सकता। जे कोई आंधा धुंध करदा है तो बेअदबी देख लेना चाहिए। पर डरदे लोकी की नहीं करते, मकान सोहना बना के ते उत्ते काला देगा टंग देण, आखणगे जी इहदे नाल किसे दी नज़र नहीं लगदी। हद हो गई। नज़र उन्हां नूं लगदी है जिहड़े नाम नहीं जपदे, जिहड़े नाम नाल जुड़े ने उन्हां नूं कोई नज़र नहीं लगदी। तंत मंत ना जो है तित चाख ना लग, कोई नज़र नुज़र नहीं लगदी। आ उन्हां नूं लगदी होनी है जिन्हां ते गुरु गोबिंद सिंह जी दी नज़र नहीं। जिन्हां ते गुरु गोबिंद सिंह दी नज़र है, उन्हां दी नज़र किसे ते पै जाए ते अगला भी तर जांदा। ये तो मूर्खां दे काम ने बई ऐ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। बहुत वड्डी प्रसन्नता है सिख जगत दी अजीम तरीन शक्ति दा मरकज़, रूहानियत और समाजिक राजनीतिक शक्ति दा मरकज़, साडी आन शान ते ईमान दा प्रतीक, स्वाभिमान दा प्रतीक श्री अकाल तख्त साहिब ते श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार श्रीमान सिंह साहिब ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ जी पहुंचे ਹਨ। आओ उन्हां दी आमद विच सारी संगत मिल के एक वड्डा सारा जयकारा बुला दिओ। अच्छा, जेड़े श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं अपनी आन शान ते स्वैभिमान नहीं समझदे, वो ना जयकारा बुलाओ। पर जेड़े समझदे हो वो पूरा बल लगा के गज के जयकारा बुलाओ। महाराज जी की बड़ी मेहर हुई, सतगुरु की कृपा सदका ऐसे महान हाईली क्वालीफाइड और हर मसलिਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ वाले जथेदार साहिब सानू प्राप्त होए। मैं इधर कथा की हाज़री भर रहा सी, नहीं तो मैं बाहरले गेट तो नाल लैके आना सी और चरण बंदना करके नाल लैके आना सी। मेरा मन करदा भी असी दोवें मिल के भी, मैं ते श्रीमान सिंह साहिब ज्ञानी गुरदयाल सिंह जी, असी दोवें मिल के भी एक जयकारा बुला दईए ते तुसी सत श्री अकाल विच हाज़री भरनी। बोले सो निहाल। साध संगत साडे तखत साहिबान पंज ने ते पंजे ही अकाल पुरख दे तखत ने, अकाल पुरख दी सत्ता दे प्रतीक ने। सर्वोच्चता इन्हां पंजां विच श्री अकाल तखत साहिब। दूसरे नंबर ते साध संगत तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब, श्री अकाल तखत साहिब जी तो बाद तीसरा श्री केसगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, उन्हां दे जथेदार साहिबान सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, जथेदार श्री केसगढ़ साहिब, उन्हां ने भी पहुंचना सी पर कुछ कारणों करके वो अजे तक पहुंच नहीं सके, शायद कल आ जावा। फिर इस तरह तीसरा तखत जिहड़ा है वो श्री केसगढ़ साहिब, चौथा अविचल नगर हजूर साहिब ते पंजवां श्री दमदमा साहिब। इस तरह नंबरिंग हैगी है, इन्हां दे रैंक हैगे ने तखत साहिबान जी दे। ते जिहड़े जथेदार अज आए ने श्रीमान सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, वो दो तख्तां दे जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ते तख्त श्री दमदमा साहिब। तुसी अकाल तख्त साहिब दी महिमा विच जयकारा बुलाया, एक वड्डा जयकारा तख्त श्री दमदमा साहिब दी महिमा विच भी बुला दिओ। आओ हुण सरवण करिए। हाँ जी,
ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋ ਧਰਮ ਪਛਾਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਖ ਨਿਮਿਤ ਠਹਿਰਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਮਾਤਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਾਂ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਵਾਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ, ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਪਦਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਰਾਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਸਵਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਕੀ ਬਾਤ ਬਿਸਰ ਜਾਤੀ ਭੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਤ ਸੋਭ ਭੀ। ਆ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਬ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨ ਤਿਨੈ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਨਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਐ। ਤਬ ਹਰ ਬਿਨ ਮਨ ਛੁਨ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਭਾਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਬ ਹਰ ਇਨ ਮਨੁਸ਼ਨ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭੀ ਬਸ ਮਮਤਾ ਹੋਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਸੀਭੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਹਨ ਠਹਿਰਾਏ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਬ ਹਰ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਠਹਿਰਾਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਆਦਿਕ ਥਾਪੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤ ਭਇਓ ਜਗ ਸਿਆਣਾ। ਬਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਚਲਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪੰਥ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾ ਵੱਡੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਿਨਹੂ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਅਫਸੋਸ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਵੈਰ ਬਾਦ ਹੰਕਾਰ ਵਢਾਇਓ। ਬਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰਵਾਦ, ਬਈ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਚੰਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭੇਡ ਪਾਤ ਆਪਨ ਤੇ ਜਲੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਪੱਤਾ ਸਾਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਕੋਊ ਚਲੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਥ ਕਰ ਲਏ, ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ,
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਿੱਧ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਿਨ ਤਿਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚਲਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਈ ਆ ਸਾਡੀ ਆਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਮ ਉਚਾਰ ਤੇ ਭਇਓ ਦੀਵਾਨਾ, ਬਸ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰਮ ਤਤ ਕਿਨਹੂ ਨ ਪਛਾਨਾ, ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਆਪ ਆਪ ਭੀਤਰ ਉਰਜਾਨਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। 12 ਪੰਥ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ 12 ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਜੰਗਮ ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਦਾ, ਸਰੇਵੜੇ ਜੰਗਮਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਬ ਜੇ ਰਿਖ ਰਾਜ ਬਣਾਏ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤਿਨ ਆਪਨ ਪੁਨ ਸਿਮਰਤ ਚਲਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਚਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਮਰਤਨ ਕੇ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਨ ਤਿਨ ਕਿਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨਨ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਬਚਨ ਹਨ। ਜਿਨ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨਨ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋੜਿਆ, ਸੋ ਸਿਮਰਤਨ ਕੇ ਰਾਹ ਨ ਆਇਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾਚਾਰ ਹੀ ਵੇਦ ਬਣਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਰਚੇ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਮ ਚਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਹਰ ਚਰਨਨ ਲਾਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, ਤੇ ਬੇਦਨ ਤੇ ਭਏ ਤਿਆਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਨ ਮਤ ਵੇਦ ਕਤੇ ਬਨ ਤਿਆਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਤਿਨ ਕੇ ਕੂੜ ਮਤ ਜੇ ਚਲਹੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਸਨ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ,
ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਈ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਆਈ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਲਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਇੰਨਾ ਛੁਟਕੂ ਜਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਗਾਰਾ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਅੰਤਰ ਕਛੁ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸਵਯੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜੇ ਜੀ ਜਤਨ ਤੇ ਟਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬੰਦਨੀਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਵੋੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਖੋਰੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਗੈਲਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਬੀਮਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੀਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਓਨੀ ਇਹ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੋ ਰੂਪਰੇਖ ਅਗਲੀ ਜੋ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਤਨੇਮੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਕੋਈ 50-60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਕੋਈ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ, ਨਾਮਦਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 2 ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਖਤ ਨੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। 2 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ
ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे, जबर छतर तखत दे मालक, दो जहान दे वाली, निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं, जिथे समुचे सिख जगत वालों दुनिया भर के अंदर, संसार भर के अंदर ये पावन पुरब मनाया जा रहा है। उत्थे उन्होंने जन्म स्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे भी असी ये पुरब मनाउण वास्ते इकट्ठे होए हैं। और पूर्व संध्या के मौके के उत्ते तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे अज दे दीवान सजे ने। मेरे तो पहला मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौहरे मस्कीन, जो तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी के जथेदार ने, वो आप जी नूं कथा द्वारा निहाल कर रहे सन। दास वालों समुचे सिख जगत नूं, गुरु खालसा पंथ नूं धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के प्रकाश पुरब दीआं बहुत बहुत बधाइयां। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो कीता कौम लई, पंथ लई, मनुख जाति लई, वो कोई कर नहीं सकता है। उन्हां दा देण संसार दे अंदर कोई दे नहीं सकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पहली जिहड़ी जंग है वो पंगाणी के मैदान दे विच लड़ी। 18 सितंबर 1686 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1666 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। यानी जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पहला युद्ध लड़िया पंघाणी के मैदान दे विच, उस वेले 5 भौतिक शरीर के अंदर उन्हां दी जिहड़ी आयु है वो केवल 20 साल को बनती है। ते अज असीं जदों समाज दे विच संसार दे विच झात मारदे हैं ना, विद्या दा पसारा है, और इन्ना विद्या दा पसारा होने के बावजूद भी असीं अपने 20 साल के लड़के नूं गड्डी दा स्टेयरिंग फड़ाउणों भी जिहड़ा संकोच करदे हैं भी अजे नियाणा है, अजे बच्चा है, किसी च मार ना देवे।
ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੇ 22 ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਡਟ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਰ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ? ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਕਿ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਗੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਛੱਪੜ ਖੜਾ ਹੈ, ਟੋਭਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਈਏ, ਟੋਭੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟੋਭੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੜੋਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਸ਼ਮਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਟੋਭੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਨਸੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰੇ ਮਸਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਿੱਜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਥਾ ਹੈ,
ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:40 ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਓ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ 8:40 ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਫਿਰ 9:15 ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
चक्र चेहन अर परन जात अर पात महन जे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण शव शहाण गण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सर्प नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत तेग तेग फतेह नुसरत बेदरंग याफत अजनानक गुरु गोबिंद सिंह गुरु गरीबन गुरु गरीब गरीब निवाज ना दूसर तो सो गरीब निवाज ना दूसर तो सो गरीब निवाज ना दूसर तो सो मेरे करो तृण ते मोहे जाए मेरे करो तृण ते मोहे जाए गरीब निवाज ना दूसर तो सो गरीब निवाज फूल छिमोहम प्रीतराब आपने फूल छिमोहम प्रीतराब आपने फूलन हार कहूँ को
तो सो गरीब सेव करी तुम रीतिन के सेव करी तुम रीतिन के सेव करी तुमरी सेव करी तुम रीतिन के सब ही ग्रह देखियत गर्भ परोसो सब ही ग्रह देखियत गर्भ परोसो या कल में सब काल कृपाल के या कल में सब काल कृपाल के या कल में या कल में सब काल कृपाल के या कल में सब काल कृपाल के मैं सब काल कृपान के या कल में सब काल कृपान के या कल में सब काल कृपान के या कल में सब काल कृपान के पारी पूजान को पारी परोसो पारी परोसो पारी परोसो पारी परोसो या कल में सब काल कृपान के या कल में सब काल या कल में सब काल कृपान के या कल में सब काल कृपान के या कल में या कल में सब काल कृपान के या कल में सब काल कृपान के या कल में सब काल कृपान के पारी पूजान को पारी परोसो पारी पूजान को पारी परोसो पारी पूजान को पारी परोसो पारी पूजान पारी परोसो पारी पूजान को 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 पारी परोसो गरीब निवाज ना दो सर तो सो 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 आ
की जात सबे एक पहचान बो मानस की जात सबे एक पहचान बो मानस की जात सबे एक पहचान बो हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी मानस की जात सबे एक पहचान बो मानस की जात सबे एक पहचान बो मानस की जात सबे एक पहचान बो हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी मानस की जात सबे एक पहचान बो मानस की जात सबे एक पहचान बो मानस की जात सबे एक पहचान बो मानस की जात सबे मानस की जात सबे भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो ब्रह्मचारी को जतियन मान बो जतियन मान बो मानस की जात सबे एक पहचान बो मानस की जात सबे एक पहचान बो हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी मानस की जात सबे एक पहचान बो मानस की जात सबे एक पहचान बो मानस की जात सबे करता करीम सोई राजक रहीम ओई करता करीम सोई राजक रहीम करता करीम सोई राजक रहीम रोई दूसरो ना पेद कोई उल परम मानबो करीम सोई राजक रहीम ओई करता करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरो ना पेद कोई उल ब्रह्म मानबो
दूसरो ना भेद कोई, फूल भ्रम मानबो, फूल भ्रम मानबो। मानस की जात सबे एक पहचानबो, मानस की जात सबे एक पहचानबो। हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी। मानस की जात सबे एक पहचानबो, मानस की जात सबे एक पहचानबो। मानस की जात सबे एक पहचानबो, मानस की जात सबे। एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव, एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव। एक ही स्वरूप सबे एक ज्योत जानबो, एक ही स्वरूप सबे एक ज्योत जानबो, एक ही स्वरूप, एक ही स्वरूप सबे एक ज्योत जानबो, 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 जानबो। एक ही स्वरूप सबे एक ज्योत जानबो, एक ज्योत जानबो। मानस की जात सबे एक पहचानबो, मानस की जात सबे एक पहचानबो। हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी। मानस की जात सबे एक पहचानबो, मानस की जात सबे एक पहचानबो, मानस की जात। मानस की जात सबे एक पहचानबो, मानस की जात सबे, मानस की जात सबे, मानस की जात सबे एक पहचानबो। सो इतनी सेवा प्रवान करनी जी, होइयां भुलां दी खिमा बख्शिश करनी। गुरु साहब जी संगतां अगे तो सुध ते स्पष्ट बाणी पढ़न दा बल बख्शिश करन जी। इस तरह अगले दीवाना दे विच आप जी ने हाज़री भरनी है। सो दासां दी इत्थे ही समाप्ति है जी कीर्तन दी। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्नवाद भाई मनजीत सिंह जी शांत, रागी जथा लुधियाने तो बड़े प्यार विच भेज के गुरु गोबिंद सिंह जी का स्नेहा मैसेज संगत तक पहुँचा रहा सी कि हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक ही पहचान बो। किड्डा विशाल गुरु नानक का दायरा है, जिथे सारियां नूं कलावे विच लिया गया ते समझाया गया। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के
सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। कुदरती अज हुक्मनामा भी इस स्थान ते यही आया सी सवेरे कि एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। साध संगत जी आओ हुण भाई सतनाम सिंह जी जवद्दी हजूरी रागी जथा सचखंड श्री हरमंदर साहिब उन्हां पासों रब्बी सिवसला अमृतमयी बाणी का कीर्तन सरवण करिए। अज दे समागम दे विच संत बाबा सुच्चा सिंह जी, बाबा सतनाम सिंह जी किला आनंदगढ़ साहब वाले, निष्काम सेवक जथा बरमिंगम तो भाई महेंद्र सिंह जी, भाई इंद्रजीत सिंह जी गुरु के लंगरां दी सेवावां कर रहे ने। सालसराय जौहरी दीवान हाल दे हेठां बेसमेंट अंदर गुरु का लंगर लगातार कई दिनों तो प्रवाह चल रहा है। गुरु साहब जी ने त्रुट के ये सेवावां उन्हां दी झोली विच पाईयां। दीवान हाल भी बड़ा सुंदर बनाया ते हेठां लंगर दे हाल विच गुरु कीआं संगतां लंगर छक के धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह अपने गुरु पिता नूं याद कर रही ने। संगत जी अज दा समागम वख-वख चैनल लाइव कर रहे ने, जिन्हां दे विच टाइम टीवी, चढ़दी कला, टाइम टीवी इन्हां दा विशेष करके धन्नवाद है, क्योंकि लगातार तख्त साहिब तो ये समागम नूं रिले करते ने। संगत टीवी यूके, मिस्टर सिंह प्रोडक्शन, हरजस टीवी, के टीवी यूके, जनहित टीवी, ये सारे ही चैनल अज का समागम घर विच बैठियां देश विदेश अंदर संगतां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन तख्त के दर्शन दीदार करा रहे ने। नाले जो स्टेज पे समागम हो रहा है संगत तक पहुंचाया जा रहा है। आओ भाई सतनाम सिंह जी उन्हां दा जथा हुण आप जी नूं साध संगत जी 9:15 तक आप जी नूं गुरु का जस सरवण करावेगा। उपरंत सत्कारयोग ज्ञानी बंता सिंह जी मुंडा पिंड वाले वो आप जी नूं गुरमत दियां विचारां सरवण कराउणगे। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह ए जदी मंजूर लाल सग गुलाम गुल गोबिंद
दागदार गुरु गोबिंद सिंह आनंद गुनी निधान गुरु गरीब निवार गरीब निवार याही काज धरा हम यही काज धरा हम यही काज धरा हम यही काज धरा हम समझ ले हो साधु साधु मन समझ ले हो साधु सब मन याही काज धरा हम जन्म याही काज धरा हम जन्म याही काज धरा हम जन्म याही काज धरा हम समझ ले हो साधु सब मन समझ ले हो साधु सब मन यही काज धरा हम जन्म यही काज धरा हम जन्म यही काज धरा हम जन्म यही काज धरा हम एक काज जगत मोआए धर्म हेत गुरुदेव पठाए हम एक काज जगत मोआए धर्म हेत गुरुदेव पठाए धर्म हेत गुरुदेव पठाए धर्म हेत गुरुदेव पठाए यही काज धरा हम जन्म यही काज धरा यही काज धरा हम जन्म यही काज धरा हम जन्म समझ ले हो साधु सब मन समझ ले हो साधु सब मन यही काज धरा यही काज धरा यही काज धरा
जहाँ तहाँ तुम धर्म बिखारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। जहाँ तहाँ तुम धर्म बिखारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। यही काज तरा हम जन्म, यही काज तरा हम जन्म, यही काज तरा हम जन्म, यही काज तरा हम जन्म। समझ ले हो साधु सब मन, समझ ले हो साधु सब मन। यही काज धरा जमा, यही काज धरा जमा, यही काज धरा जमा, यही काज धरा हम जमा। धर्म चलावन संत उभारन, धर्म चलावन संत उभारन। दुष्ट सबन को मूल पारन, दुष्ट सबन को मूल पारन, दुष्ट सबन को मूल पारन। दुष्ट सबन को मूल पार। यही काज धरा हम जन्म, यही काज धरा हम जन्म, यही काज धरा हम जन्म, यही काज धरा हम जन्म। समझ ले हो साधु सब मन, समझ ले हो साधु सब मन मन। यही काज धरा हम जन्म, 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 यही काज धरा हम जन्म। सच फतेह बुलाई गुरु की,
सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण पारा। सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण पारा। सिरकेश धाल गए खड़ग को सब दुष्ट पछारा। सील जात की कछ पहर पकड़ो हथियारा। सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण पारा। सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण पारा। सच फतेह बुलाई गुरु की जीत्यो रण पारा। बोले सो निहाल दे विच जो बोले सो निहाल है थोड़ा जिहा लंबा चलता है। कई बारी संगत पहला बोल दिंदी है, थोड़ा जिहा लंबा करके उच्ची आवाज़ दे विच जितना भी आप जी दा बल है सारा ला के आओ, सारे मिल के बोले
ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਉਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ। ਸੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤਿਓ ਰਣ ਭਾਰਾ। ਸੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤਿਓ ਰਣ ਭਾਰਾ। दैत अरण को घेर कर कीजे प्रहारा। जब सहजे प्रगट्यो जगत में गुरजाप पारा। जो उपजे सिंह भयंगीए नीलंबर धारा। जो उपजे सिंह भयंगीए नीलंबर धारा। जो उपजे सिंह भयंगीए नीलंबर धारा। बोले फतेह बुलाई गुरु की जित्यो रण भारा। ओह गुरु गोबिंद होए प्रगटिया दसवें अवतारा। ओह गुरु गोबिंद होए प्रगटिया दसवें अवतारा। सच फतेह बुलाई गुरु की जित्यो रण भारा। सच फतेह बुलाई गुरु की जित्यो रण भारा। सब छह किए हर नाम उचारा। तिने आगे कोई न ठहरे ओ भागे सरदारा। जह राजे शाह मीरड़े सब होए छारा। फिर सुन कर ऐसी धमक को कांपे गिरभारा। तब सब धरती हल चल पई छाड़े घर बारा। यो ऐसे धुंध कलेश में खपियो संसारा। तय बिन सतगुर को है नहीं पै काट नहारा। ये ऐसे खड़ग दिखाए इनको सके न चेला। वाह वाह गोविंद सिंह पे गुरु चला। 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 बोले सो निहाल। श्री अकाल बोले ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਨਾ 3 ਸਾਜੇ ਨੇ ਨਾ 4 ਸਾਜੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਵੀ 5 ਸਾਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਚੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਚੂਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? 5 ਚੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਕਕਾਰ ਵੀ 2 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, 3 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਕਕਾਰ ਵੀ 5 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕਕਾਰ 5 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੂਲੇ 5 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ 5 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ 5 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ?
ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠੀਏ ਕਿ ਨਾ ਉੱਠੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਕਰੀਏ, ਕਿਤਨੇ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਈਏ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਸਨਾ, ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਸੱਸੂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਨੀ ਵਾਖ, ਦੇਰ ਜਿਠਾਣੀ ਮੂਈ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ, ਘਰ ਕੇ ਜਿਠੇਰੇ ਕੀ ਚੁਕੀ ਕਾਨ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। प्रथमे त्यागी हो मैं प्रीत,
ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਕਾਂ ਰੀਤ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਕਾਂ ਰੀਤ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਰਹਿਆ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸ ਕੇ ਬੈਰਾਈ ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਰਹਿਆ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸ ਕੇ ਬੈਰਾਈ सहज गुफा में आसन बांध्या ज्योत स्वरूप अनाद वाद्या महाआनंद गुर शब्द विचार प्रैस्यों राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार लोग जाने गीत है यह तो ब्रह्म विचार लोग जाने गीत है यह तो ब्रह्म विचार ज्यों काशी उपदेश होए मानस मरती बार ज्यों काशी उपदेश होए मानस मरती बार लोग जाने गीत है ਇਹ तो ब्रह्म विचार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म न मरे ना आवे न जाए हर सेती ओहो रह समाए सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया 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 मैं प्रेम रस पाया मैं प्रेम रस पाया मैं रस पाया मैं प्रेम रस पाया प्रेम रस पाया मैं प्रेम रस पाया प्रेम रस पाया मैं प्रेम रस पाया प्रेम रस पाया प्रेम रस पाया मैं प्रेम रस पाया प्रेम रस पाया प्रेम रस पाया मैं प्रेम रस पाया सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया
ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛਿਨ ਭਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣੋ ਲੋਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਤਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਸਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਮਰੇ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਆਗਰੇ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ 10 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੁਛ ਭੇਟਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ 9:40 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਥਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦਾਵਰੇ ਆਫਾਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਰਦ ਆਲਮ ਤਾਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਬਾਬਤ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਆਕਾਰ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਈਂ 10 ਚੋਲੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ।
गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने सतगुर सच्चा है बोहे था, शब्दे भवजल तरना। एहो जग जलता देख के भज पए सतगुर सरना। पाप नूं ठल्लण लई अकाल पुरख अपने सेवकां नूं, रहबरां नूं, महापुरुषां नूं दुनिया ते भेजदे ने। पर कलयुग विच पाप इतना उच्ची अवधि ते सी, आप अकाल पुरख नूं आउणा पिया। पर जेड़ा गुरु दी शरण आउंदा है, महाराज कहंदे ने उहदे पाप रोग सोग कट्टे जांदे ने। भवजल तो तारने हार गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने। तिन्हां दा आगाज पटने दी पावन अरूहे जमीन ते पोह सुदी 7वीं 1723 बिक्रमी संमत नूं हुंदा है। भागां वाली माता गुजरी जिन्हां दे हिरदे विच परमेश्वर दी जोत प्रगट होई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा फिर प्रकाश होया। भागां वाले पिता खुद खुदा गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह ने इस पावन जगह बाबत, रूहे जमीन बाबत गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी विचित्र नाटक विच लिखिया है। तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखै पव लयो। पटने शहर विच महाराज कहंदे असीं प्रगट होना कीता है। और जिस जगह ते गुरु दे चरण पै जाण, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने धन धन सुहावा सो शरीर थान है। जिथे मेरा गुर धरे विखा, वो स्थान भी धन। जिथे गुरु चरण पावे, वो शरीर भी धन जिथे गुरु अपनी जोत नूं प्रगट कर दवे। महाराज कहंदे ने हर नाम सालाही, रंग स्यों सब किलवे रेखा। गुरु दे बख्शे नाम नूं सला के ऐ सिख तेरे पाप मिटणगे, रोग सोग मिटणगे, 84 कटी जावेगी। ये पटना शहर इहदी महानता इतिहासिक तौर ते अगे ही बड़ी सी, आपां सारे जानते हैं। इहदा प्राचीन नाम पाटली पुत्र करके प्रगट रहा है। गंगा दे किनारे ते ये बड़ा प्रचलित नगर सी। बिहार मगध करके प्रचलित सी, ओदी ये राजधानी सी। खैर इस इतिहासिक नगर दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे प्रगट होण दे नाल होर इहदे इतिहास नूं 4 चंद लगे ने। जिथे श्री हरमंदर जी सिख जगत दा महान इत्थे तखत है, जो गुरां दा प्रकाश स्थान है। इत्थे सिख जगत दा जदों राज हुंदा सी ना, खालसा राज पंजाब देश अंदर, बड़े बड़े जिहड़े राजे सन, वो इस पावन स्थान नूं सेवा भेजदे सन। इहदी बड़ी आमदनी रही है उदों। एक बिहार दे बड़े अमीर गोपाल सिंह होए ने, उन्हां गुरुद्वारे दे नाम 450 विघे जमीन लाई सी। ओदी आमदनी 1000 रुपया इस गुरु घर नूं आउंदी सी। नाभे रियासत तो 500 रुपया सालाना इस गुर स्थान नूं आउंदा सी। रियासत जींद तो 470 रुपये सालाना इत्थे आमदनी आउंदी सी। जिहड़ी प्रचलित पटियाला रियासत है सिख जगत दी, रोज दे 2 रुपये उत्थों जे हिसाब करिए तो 720 रुपये बनते ने सालाना इत्थे आउंदे सन। खैर मैं ये संखेप विच ही दसां, इन्ने पटने दे विच गुरधाम ने, चाहे गुरु का बाग है, चाहे गोबिंद घाट है, चाहे बड़ी संगत है, चाहे मैनी संगत है, चाहे मोहन माई की संगत है। इन्हां स्थानां नूं इन्नी सेवा ये हुक्मरान क्यों दिंदे रहे ने? उहदा कारण सी असीस लैण लई भी उन्हां दा राज भाग अटल रवे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हस्त उन्हां दे सिर ते रवे।
ਜਿਥੈ ਜਾਏ ਬਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ, ਸੁਹਾਵਾ RAM ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ, ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਕਰ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭੁਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁਖ ਸਭ ਗਈ, ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਧਾਮ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਟ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 100 ਦਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਖਾਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਗੰਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਰਹਮੇ ਹਰ ਰੰਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਖਾਜ਼ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਇੱਛਾ ਆਪ ਪੂਜਾਵਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, देयर ऑल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। ਉਹਦੀ ਹਰ ਮਨ ਇੱਛਿਤ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਮਰਹਮੇ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਦਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਮਲਮ ਹੈ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਓ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ, ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਗਈ ਹਉ ਪੀੜਾ, ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੋਂ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ,
ਉਹਨੂੰ ਜੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੋਗੀ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਐਸਾ ਰੱਜ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਹੋ ਨਿਬੜਨਾ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਨਿਆਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਕੋਈ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਖੁਦਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਥ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰ, ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਏ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਟ ਫਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਡੀਠੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਗਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ, ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਕੁਲ ਤੋਂ। ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਨੇ ਅਗੰਮੀ ਕੌਤਕ ਵੇਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਪ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖੀਂ ਕੌਤਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਸਤ ਫੇਰ ਕੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋੜ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੈਂਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਰ ਆਲ ਸਫਰਿੰਗਸ, ਆਲ ਸੋਰੋਜ਼ will be dispelled। ਸਭ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਦਮ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰ ਉਹਦੇ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਣ ਹੋਏ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੇਲਣ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਗੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਥਰਥਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਚਿਰਾਗ ਵਰਗਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ।
ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਗਲੂਏ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕਦਾ ਗਿਆ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰੂਪ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤਨੁਖ ਤਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸਾਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਕਲਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਰਹਿਬਰ, ਸਭ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਫਲਾ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਚੁੱਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਦਾੜਾ ਅਗਰੇ ਪ੍ਰਥਮ ਧਰਾਇਣ, 52 ਰੂਪ ਕੀਆ ਤੁਧ ਕਰਤੇ ਸਭ ਹੀ ਸੇਤੀ ਹੈ ਚੰਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ ਜਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ, ਬਨਵਾਲੀ ਚੱਕਰ ਪਾਣ ਦਰਸ਼ ਅਨੂਪਿਆ। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਐ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੋ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ 52 ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜੇ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। 52 ਅਵਤਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਥੋੜੀ ਆਈ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਵਧਿਆ। 14 ਕਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 16 ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਰਤਰ ਅਜ਼ ਹਰ ਕਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਾਵੇਦਾਨੀ ਸਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਮਰਤਬੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਜਾਵੇਦਾਨੀ ਸਦਰ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਟ ਅਵਰਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚਾਖੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨਿਆ, ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ, ਦੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਬਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਬਲਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰਧਾਰ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਜਪ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ, ਹੌਲੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ। ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ।
ਰਹਿਨਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਸਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਗ ਸ਼ੋਗ ਮਿਟਣਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਸ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕੱਲ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੱਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗਿਆਨੀ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ 31 ਰਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਊ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਬਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ
सतगुरु की सिफत सलाह सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, ए जदी मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शाहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश, बादशाह दरवेश, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, कीर्त तिहारी को ना पार पायत है, 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 कीर्त तिहारी को ना पार पायत है। कीर्त तिहारी को ना पार पायत है, कीर्त तिहारी को ना पार पायत है, कीर्त तिहारी को ना पार पायत है। पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी ना, पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र ते अथापी ना, कीर्त तिहारी को ना पार पायत है, कीर्त तिहारी को ना पार पायत है, कीर्त तिहारी को ना पार पायत है। पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र ते अथापी ना,
कीर्त ते हरि को न पार पायत है, कीर्त ते हरि को न पार पायत है, कीर्त ते हरि को न पार पायत है। फरासी फरंगी फराजीस के दो रंगी, फरासी फरंगी फराजीस के दो रंगी, मिकरान के मर्दंगी तेरो गीत गायत है, फरासी फरंगी फराजीस के दो रंगी, मिकरान के मर्दंगी तेरो गीत गायत है, पत्थरी कंधारी गोर गकरी कर दे जाचारी, पखरी कंधारी गोर गगरी गर्दे जाचारी, पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, कीर्त ते हरि को न पार पायत है, कीर्त ते हरि को न पार पायत है, पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र ते अथापी नाथ, पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र ते अथापी नाथ, कीर्त ते हरि को न पार पायत है, कीर्त ते हरि को न पार पायत है, कीर्त ते हरि को न पार पायत है। पूर्व पलाओ काम रूप आओ कमाओ, पूर्व कलाओ काम रूप कमाओ, पूर्व पलाओ पूर्व पलाओ पूर्व पलाओ पूर्व पलाओ काम रूप कमाओ, पूर्व पलाओ पूर्व पलाओ, पूर्व पलाओ, पूर्व पलाओ काम रूप कमाओ, पूर्व पलाओ काम रूप कमाओ, धनि 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 ध पद प म ग धम धनि सा, पूर्व पलाओ काम रूप कमाओ, पूर्व पलाओ काम रूप कमाओ, सर्व ठौर में विराजे जहाँ जहाँ जायत है, सर्व ठौर में विराजे जहाँ जायत है, पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र दे अतापी नाथ, पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र दे अतापी नाथ, पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र दे अतापी नाथ, पूर्ण प्रताप जंतर मंत्र दे अतापी नाथ, पूर्ण प्रतापी जंतर पूर्ण प्रतापी जंतर पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र दे अतापी नाथ, कीर्त
कीर्तते हारी को ना पार पायत है, कीर्तते हारी को ना पार पायत है, कीर्तते हारी को ना पार पायत है, कीर्तते हारी को ना पार पायत है। पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र ते आता पीना, पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र ते आता पीना, कीर्तते हारी को ना पार पायत है, कीर्तते हारी को ना, कीर्तते हारी को ना, कीर्तते हारी को ना पार पायत है। पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र ते आता पीनाथ, पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र ते आता पीनाथ। पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र ते आता पीनाथ, पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र ते आता पीनाथ। द पद मद पम गरे गरे ग गरे ग गरे 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 सा निरे गरे मग पम द पनि द सनि द निरे गरे मग पम द पनि द सनि द निरे गरे मग पम द पनि द सनि द। पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र ते आता पीनाथ, पूर्ण प्रतापी जंत्र, पूर्ण प्रतापी जंत्र, पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र ते आता पीनाथ, कीर्तते हारी को ना पार पायत है, कीर्तते पार पावे हिंगला हिमालय ध्यावे, घोर गर्दे जी गुण गावे तेरो नाम है। जोगी जोग साधे साधना कते कबादे, आरब के आरबी आराधे तेरो नाम है। फरा के फरंगी माने कंधारी कुरैशी जाने, पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मदेले तेरी मन सो तपस्या करे, तिड़वे ते लंगी पहचाने धर्म काम है। प्रतापी जंत्र मंत्र से आता पीनाथ, पूर्ण प्रतापी जंत्र, पूर्ण प्रतापी जंत्र దని దని పద పమ పమ గమ గ గ రే మా గ దని దని పద పమ పమ గమ గ గమ మద దని నిద గమ మద దని నిద గమ మద దని నిద పూर्ण प्रतापी जंतर मंत्र ते आता पीनाथ, पूर्ण प्रतापी जंतर, पूर्ण प्रतापी जंतर, पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र ते आता पीनाथ, पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र से आता पीनाथ। भंग के बंगाली फरंग के फरंगा वाली, दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलता है। रोह के रोहेले माघ देश के मंगेले भी, बंगसी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गुण गावे चीन मचीन के शीश में आवे, तिब्बती थे आए दोख देखो दलत है। जिन्हें तो है ध्यान, जिन्हें तो है ध्यान, जिन्हें पूर्ण प्रताप पायो, सर्वधन धाम फल फूल सो फलत है। प्रतापी जंत्र मंत्र से आता पीनाथ, पूर्ण प्रतापी गमद मद नि धनि सा नि धनि धा पद पम पम गम गरे गरे निरे सा निरे गम धनि सा नि सा निरे गम धनि सा नि सा निरे गम धनि सा जंत्र मंत्र से आता पीनाथ, पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र से आता पीनाथ, पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र से आता पीनाथ। पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र से आता पीनाथ, पूर्ण प्रतापी जंत्र, पूर्ण प्रतापी जंत्र, पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र से आता पीनाथ, कीर्तते हारी
पुरने प्रतापी जंतर मंत्र से आता पीनाथ, पुरने प्रतापी जंतर मंत्र से आता पीनाथ। कित ते हारी को ना पार बायत है, कित ते हारी को ना, कित ते हारी को ना, कित ते हारी को ना पार बायत है, कित ते हारी को ना पार बायत है। एक रत्ती बिन एक रत्ती के एक रत्ती बिन एक रत्ती के, एक रत्ती बिन रति के। श्री भगवान की भाए कृपा ते, श्री भगवान की भाए कृपा ते, एक रति बिन भगवान की भाए कृपा ते, श्री भगवान की भाए कृपा ते, एक रति बिन एक रति के, एक रति बिन एक रति के। शराब के शोध समूह सिद्धान के, शराब के शोध समूह सिद्धान के, देख प्रियो घर जोग जति के। सूर सुनासन शोध सुधारक, शांत समूह अनेक मति के, संत समूह अनेक मति के, एक रति बिन एक रति के, एक रति
भगवान की भाए कृपा ते एक रति बिन एक रति एक रति बिन एक रति सारे ही देश को देख रहो मत हो न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की आए कृपा दे एक रति बिन एक रति के 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 श्री भगवान की पाए कृपा दे श्री भगवान की पाए कृपा दे एक रति बिन एक रति के एक रति बिन रति के श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरो कर जोग जति के श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुराधन शुद्ध सुराधन संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत कौन न देखे पार्वती के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के तीर्थान दया दमदान स्वसंजम ने माने गपसे के वेद पुराण कथे पुराण जमीन जबान के बेके बोन हर जति सबे चार हजार के बेक श्री भगवान बजे बिन ऊपत एक रति बिन एक ना लेके श्री भगवान की आए कृपा होते कहाँ पे लोचन मुंद के बैठ रहो बख्तियार लगायो कहाँ पे लोचन मुंद के बैठ रहो बख्तियार लगा ना प्रियो लिए सात समुद्र लोक पर लोक वायो जियो ज्ञान से बैठ के ऐसे ऐसे तो बैस बता सच कहूँ सुन ले हो सबे सच कहूँ सुन ले हो सबे सच कहूँ सुन ले हो सबे जिन प्रेम की ओट नहीं प्रभायो श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के हाँ एक रति बिन एक रति के एक रति बिन एक रति के एक रति बिन एक रति के श्री भगवान की आए कृपा होते श्री भगवान की आए कृपा होते एक रति बिन एक रति के एक रति बिन एक रति के एक रति बिन
ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਦਰਣੀय ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਆਖੋ, श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जति के, सूर सुरादन सुध सुदादक संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखे प्राण पति के, श्री भगवान की पाई कृपा होते एक रत्ती बिन एक रत्ती के। आदर जोगवीर जगदेव सिंह जी भली तरह जानते ने, दो बारी सतगुरां ने रत्ती अखर वरतया जी, दो बारी। एक रत्ती बिन एक रत्ती के, पहली रत्ती मतलब प्यार। जे दिल विच सच्चा प्यार नहीं है ना, ते दूजी रत्ती वो जिहड़ी सुन्यारियां दी दुकान ते ज्वैलर शॉप ते गोल्ड स्मिथ कोल वजन वाली हुंदी है ना, तोला माशा ते रत्तियां, जे दिल विच सच्चा प्यार नहीं है ना, ते उस रत्ती जिन्ने भी नहीं जिहड़ी हत्थ ते रखी दा पता भी नहीं लगदा कि किन्ना किस दा वजन है, किन्ना किस दा हुजम। जे दिल विच सच्चा प्यार नहीं है, ताई सतगुरां ने, गुरु अमरदास सतगुरां ने आख्या, साची लिवे बिन ते जिन्हां नूं सच्चा प्यार है ना जी, सच्चा प्यार, किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं कि मेरा सतगुरां नाल सच्चा प्यार है या नहीं। सतगुरां अंदर एक शब्द आया है, उसनूं अपने ते टुका के वेख लियो, आपे ही पता लग जाएगा कि मेरा सच्चा प्यार है या नहीं। किवें जी? बाबा फरीद जी ने दस्या, फरीद जी ने, तुहाडे विच कोई इंग्लिश के टीचर साहबान प्रोफैसर साहब बैठे हो तो मैंने क्षमा कर देना। जदों मैं पढ़दा सा उदों इंग्लिश की ग्रामर विच हुंदा सी एक्टिव पैसिव प्रेपोजिशन, इदा सारा कुछ आंदे, ते उन्हां दे विच इक हुंदा सी नैगेटिव ते पॉजिटिव। ते टीचर ने आखना कागज दे सेंटर विच लाइन मार लो, एक पासे लिखो पॉजिटिव ते दूजे पासे लिखो नेगेटिव, इस तरह हुंदा ना जी। ते बाबा फरीद जी ने जिहड़ा शब्द उचारिया ना, दिल दी तख्ती ते एक लीक मार लियो, एक पासे लिखियो पॉजिटिव ते दूजे पासे लिखियो जी नेगेटिव, ते इस शब्द दियां पहलियां तुका उस संसार अपने हिरदे नाल इंसाफ करके लिखो। पॉजिटिव साइड ते लिखो की जी, दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया। जे सच्चा प्यार है ना तो पॉजिटिव साइड ते लिख लो। जे फिर अगली तो जिन मन होर मुख होर से कांडे, उन्होंने नेगेटिव साइड ते लिख लो। दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया, पॉजिटिव साइड ते लिख लो, आपे ही अपने ना इंसाफ आपे ही कर लो। ते जे नहीं है तो फिर आपे इंसाफ करके नेगेटिव साइड ते लिख लो, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। पॉजिटिव साइड ते लिख लो, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। जे रंग दीदार के रत्ते हाँ तो आपे पॉजिटिव साइड ते लिख लो जी, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। ते जे दूसरी बात है तो फिर आपे नेगेटिव साइड ते लिख लो, विसरिया जिन नाम ते पोए। जे तुक याद है तो आखो जी। आदर जो प्रधान साहब हित साहब आखन लगे, मैं कहा जी 2 मिनट है, कहते 2 मिनट मेरे ते 2 मिनट तुहाडे, भाव 4 मिनट है। बहुत मेहरबानी आप जी। फिर आखो जी पॉजिटिव साइड ते लिखना कि अपना मिजान टोटल बैलेंस शीट आपे ही बना लेनी, किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं, आपे ही पता लग जाएगा कि एक रत्ती बिन। पॉजिटिव साइड ते लिखियो जी, दिलों मोहजे है ना तो जरूर लिखियो, दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया। जे नहीं है तो इंसाफ करके आपे ही लिख लो, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते भोए भारतीय। एक रत्ती बिन एक रत्ती के। समा हो गया, मेरी बेनती है जिन्ने भी बैठे हैं ते जिन्ने भी चैनल माध्यम राही घरां विच बैठे सुन रहे हो, जरा बुलंद आवाजी नाल कृपा करो ते सब आखो,
श्री भगवान की पाए कृपा हो ते एक रत्ती बिन एक रत्ती ते ये ना समझो भाई दूर बैठे हाँ ते शायद साड़ी आवाज ना पहुंचे, पर नहीं, दुनियावी जगह ते ऐसी बात हो सकती है, सतगुरां दी हजूरी विच ऐसी बात नहीं। मैं प्रधान सर एक शेर कहना, इसकी तमहीद बनी। दरे मौला पे एक सजदा, वो भी दूर से काफी। जे कोई तख्त साहब कोरोना महामारी करके नहीं पहुंच सकिया, पर दिल करके तो इत्थे ही है ना, ते अपने ते साखी भी आउंदी है, हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। जिथे भी बैठे हो सुन रहे हो, दिल करके मन करके तख्त साहब दी दीदार करते हुए एक बार आखो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। दरे मौला पे एक सजदा, वो भी दूर से काफी। दरे इंसान पे 100 बार दस्तक देनी पड़ती है। किसी इंसान के दर से 1000 बारी दरवाजा खड़काना पैंदा है, पर परमात्मा दे सतगुरां दे दर से दूरों भी नमस्कार करते हो ना जी, वो भी प्रवान हो जाती। जेडे घरां विच बैठे माध्यम राही सुन रहे हो, तो जेडे सामने बैठे हो, सब आखो की जी। एक रत्ती रत्ती बिन एक रत्ती को, एक रत्ती बिन एक रत्ती के श्री भगवान की आए कृपा होते, श्री भगवान की भाए कृपा होते। एक रत्ती बिन एक रत्ती एक रत्ती बिन एक रत्ती के एक रत्ती बिन एक रत्ती के। सारिਆਂ ਦਾ ही हार्दिक तौर पर धन्यवाद। सब तो ऊपर अबब बौल साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट धन्यवाद। 2-4 मिनट ज्यादा लग गए, क्षमा दे देनी, आज्ञा बख्शो जी। गज बज के फतेह जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। चढ़दी कला ना जकारा गजाइए जी। बोले सो निहाल। भाई हरजोत सिंह जखमी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀਰੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਕਾ ਘਾਟ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਸ ਮਹੀਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਆਓ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ ਦੂਤੇ ਦਹਨ ਪਿਆ ਦੂਤੇ ਦਹਨ ਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾ ਠਾਂਡ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ 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 ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਠਾੜ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਠਾੜ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਠਾੜ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਜੋਰ ਠਾੜ ਠਾੜ ਪਇਓ ਮੈਂ ਠਾੜ ਠਾੜ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਕਰ ਠਾੜ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਠਾੜ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ पंथ चले तब जगत में पंथ चले तब जगत में जगत में जगत जगत में पंथ चले
चले तब जगत में पंथ चले तब जगत में जगत में जगत में जगत में जगत में पंथ चले तब जगत में जगत में पंथ चले तब जगत में जगत में जगत में पंथ चले तब जगत में पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय जब तुम करो सहाय ठांड पयो मैं जोर कर ठांड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय बचन कहा सिर न्याय ठांड पयो मैं ठांड पयो मैं ठांड पयो मैं जो हर आनंद पाया वड भागी हो आनंद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे रब आए जियो गृह प्रगटे रब आए जियो आनंद पाया बड़ भागी हो आनंद पाया बड़ भागी हो सकल इच्छ मेरी पुण्या सकल इच्छ मेरी पुण्या मिलिया निरंजन राय दियो मिलिया निरंजन राय जियो आनंद पाया वड भागी हो आनंद पाया वड भागी हो गृह प्रगटे रब आए जियो गृह प्रगटे रब आए जियो आनंद पाया बड़ भागी हो आनंद पाया बड़ भागी हो गृह लाल आए पूर्व कमाए गृह लाल आए गृह लाल आए पूर्व कमाए ताकि उपमा क्या गण
ताकि उपमा क्या गणा ताकि उपमा क्या गणा ताकि उपमा क्या गणा ग्रह लाल आए पूर्व कमाए ग्रह लाल आए पूर्व कमाए ताकि उपमा क्या गणा ताकि उपमा क्या गणा आनंद पाया बड़ भागी हो आनंद पाया बड़ भागी हो बेअंत पूरन सुख सहज दाता सुख सहज दाता दाता सुख सहज दाता सुख सहज दाता बेअंत पूरन सुख सहज दाता कवन रसना गुण पना तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्णना सकूं तुमरी महिमा 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 बरन न साको तू ठाकुर ऊंच भगवाना 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 बेअंत पूरन सुख सहज दाता बेअंत पूरन सुख सहज दाता पवन रसना गुणपना पवन रसना गुणपना आनंद पाया बड़ भागी हो आनंद पाया बड़ भागी हो गृह प्रगटे प्रभ आए जियो गृह प्रगटे प्रभ आए जियो आनंद पाया बड़ भागी हो आनंद पाया बड़ भागी हो आपे मिलाए गह कंठला
तिस बिना नहीं जाए जियो, नहीं जाए जियो जियो। आपे मिलाए गह कंठ लाए, आपे मिलाए गह कंठ लाए। इस बिना नहीं जाए जियो, इस बिना नहीं जाए जियो। अनंत पाया वड भागी हो, अनंत पाया वड भागी हो। गृह प्रगटे प्रभ आए जियो, गृह प्रगटे प्रभ आए जियो। आनंद पाया वड भागी हो, आनंद पाया वड भागी हो। बल जाए नानक सदा करते, बल जाए नानक सदा करते, सदा करते। बल जाए नानक सदा करते, बल जाए नानक सदा करते, सदा करते। बल जाए नानक सदा करते, बल जाए नानक सदा करते। सब में रहे सब में रहे समाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, बल जाए नानक सदा करते। सब में रहे समाए जियो, सब में रहे समाए जियो। आनंद पाया वड भागी हो, आनंद पाया वड भागी हो। गृह प्रगटे प्रभ आए जियो, गृह प्रगटे प्रभ आए जियो। आनंद पाया वड भागी हो, आनंद पाया वड भागी हो, वड भागी हो, वड भागी हो।
आओ सारे करो कृपा। एक शब्द धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी के पवित्र मुख तो उच्चारण की हुई बाणी विचों शब्द क्यों संगतां सवेर के समय तो ही उन्हें कहा कि शब्द जरूर पढ़ियो, ये शब्द जरूर सुनायो जिहड़ा तुसीं सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी तो लाइव कीर्तन में सुनाउंदे हो। बहुत प्यार दे नाल संगतां शब्द नूं सरवण करदियां हन। ज्ञानी जगदेव सिंह जी उन्होंने भी हुक्म लाया कि शब्द जरूर सुनायो। आओ सारे गुरु कृपा जी। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोह मार्ग दिखलावे, मोह मार्ग दिखलावे। इस जन के हो मल मल तो बापा, इस जन के हो मल मल तो बापा। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोह मार्ग दिखलावे, मोह मार्ग दिखलावे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जप मन माधो मधुसूदनो, जप मन माधो मधुसूदनो। जप मन माधो मधुसूदनो, हर श्री रंगो परमेश्वरो, हर श्री रंगो परमेश्वरो। हर श्री रंगो परमेश्वरो, सात परमेश्वरो रब अंतर जामी। सात परमेश्वरो रब अंतर जामी। सात परमेश्वरो रब अंतर जामी। सब दुखन को हंता, सब सुखन को दाता, हर प्रीतम गुण गाओ। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोह मार्ग दिखलावे, मोह मार्ग दिखलावे। हर घट कटे घट बसता, हर जल थले हर बसता। हर घट कटे घट बसता, हर जल थले हर बसता। हर घट कटे घट बसता, हर जल थले हर बसता। हर थान तनंतर बसता, हर थान तनंतर बसता। मैं हर देखन को जाओ, कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोह मार्ग दिखलावे, मोह मार्ग दिखलावे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु।
ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ 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 ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਰਾਉ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ 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 ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਮੈਂ ਅਨ ਦਿਨੋਂ ਸਦ ਸਦ ਸਦਾ ਮੈਂ ਅਨ ਦਿਨੋਂ ਸਦ ਸਦ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਿਡਨਾ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵ ਜੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵ ਜੋਰ ਚਰਨ ਕਹੋ ਪਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਬੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਪਾਏ ਲਗੂ ਮੋਹ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੋ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਪੇਖਨ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲਾਵੇ ਨੇਰਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुना कोई बात सुनावे सो पाई सो मेरा वीर कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग दिखलावे मोह मार्ग दिखलावे सतनाम श्री वाहिगुरु सत
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਐਤਕੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ, ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 1.5 ਘੰਟਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ, ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सारी संगत गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर एक बारी गज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारी संगत नूं निमरता सहित बेनती है, ਜਿਹੜੇ थोड़े पिछे पिछे बैठे ने अगे अगे आ जाओ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ रल के कीर्तन कर लिए जिन्ना भी अपने को 25-30 मिनट समा है। बेनती प्रवान करो भैनों नूं भी थोड़ा थोड़ा अगे अगे आ जाओ। सारे रल के आप 25-30 मिनट की हाज़री है। सतगुरु के चरणों 'च बेनतियां करिए। आ जाओ गुरमुख प्यारे, आ जाओ भैनों, तुसीं भी आ जाओ, अगे अगे आ जाओ, आ जाओ। 2 मिनट तकलीफ होएगी, फिर गुरु साहब आप कृपा करन सारियां कोलों सेवा लैण चढ़दी कला च। आ जाओ, आ जाओ। वाहिगुरू जी। वाहिगुरु जी। गुरु गरीब निवाज जियो, गुरु गरीब निवाज जियो। सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। संगत बोले सतनाम। हाँ गज के। सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। संगत बोले सतनाम। भाई भी गज के बोलो। हाँ सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। रल के करना कीर्तन अपा। सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। बोलो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। संगत बोले सतनाम। आहा बोल दो सत
ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ ਜਾਪ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਪਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਪੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਚਲਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਬੋਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਥਾ ਬੋਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ संगत संगत बोले, संगत की आवाज। गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। इस तो परे सचखंड नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। बोलो सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। आओ बेनतियां का शब्द, वडियाई भी है, बेनती भी है। सतगुरु जी असी किहो जिहे हां ते तेरा सुभाव किहो जिहा, सारे ने रल के हाजिरी लानी है। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा, हम ऐसे तुम ऐसा, माधो हम ऐसे तुम ऐसा, माधो हम ऐसे तुम ऐसा। हम मेले तुम जल करते
से हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने। तू सर्व कला का ज्ञाता। तू सर्व कला का ज्ञाता। तू सर्व कला दयाला। तुम सुखदाई पुरख विदाते। तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाके। कहो नानक हम एह हवाला। राख संतन के पाछे। राख संतन के पाछे। माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा। हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा।
ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਓ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਟਾਟੀਆਂ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਟਾਟੀਆਂ ਬੋਲੋ ਟਾਟੀਆਂ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ 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 ਟਾਟੀਆਂ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ 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 ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਉ ਬੇਮੁਕਮੰਦਾ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੋਵਾਰ ਹਉ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਟਾਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਟਾਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਟਾਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ 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 ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਰਾ ਗੰਦੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਭੇਜੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਸਮ ਰਾਜਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਗ ਰਾਫਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਣੋ ਦਿਲਦਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਹਾਲ ਸੋਭੇ ਕੀਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਦਰੇ ਹਰਕਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਦਰੇ ਹਰਕਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੂੰ ਐਸਾ ਮਾਨੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम ऐसे तू ऐसा हम ऐसे तू ऐसा ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। 52 ਕਵੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਡਾ ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ। ਆ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਕਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਖੋਲੋ ਸਾਜ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ। ਉਹ ਕਵੀ ਆਇਆ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਐਡਾ कह लो भी तजर्बा नहीं, लिबास चंगा नहीं, आया बैठा है। ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਬੋਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬੋੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ, ਜਾਏ ਚੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਤੂੰ?
सतगुरु जी तू तो दिलों की जानने वाला, मैं कौन? तू तो घट घट की जानने वाला, मैं कौन हाँ? मेरा भी चित करदा तेरी वडियाई करन ते। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। मेरा भी दिल करदा तेरी वडियाई करन ते। महाराज कहन लगे आ जेड़े हुण कवि लगे ने, इन्हां तो बाद इहदी भी वारी दे, इनू भी 2 मिनट 4 मिनट दे। मैं गल छोटी करा, उस कवि नूं, मेरा ख्याल हीर ना सी वो कवि, उस कवि नूं समा दिता गया। मारे कहते दस बई तू भी बोल लै, तू भी अपनी भावना, अपनी प्रतीत, अपना प्यार की लिख के ले आया, की सोच के आया, तू भी बोल लै। हुण ओ दरबार दे विच जदों नमस्कार करके बोलने लगा तो की कहंदा, कहंदा सतगुरु जी तुसी बुलाउणा। वाहिगुरू बेसुमार था अगनत अतुल्य, जो बुलावो त्यों नानक दास। कई बारी सोचिया भी भुल जाता, कई बारी आप वरत जाता। महाराज आपे बुला लेना, हाथ जोड़े नमस्कार की ते की कहंदा वो कवि, तुम हो गरीब निवाज, तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। तुम हो गरीब निवाज, है गरीब निवाज की नहीं? सतगुरु सारे के घर चल के जाते हैं, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जरूर। आखो सतनाम। जेड़ा मर्जी प्रकाश करे, जेड़ा मर्जी बाणी पढ़े, जेड़ा मर्जी सेवा करे, किसी ने कोई मना ही नहीं। तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। एक लाइन 3 बारी पढ़ गया। वाहिगुरू कवियां की थोड़ी होंदी ना चाल, एक इस तरह की, एक गल नूं 1 बारी 2 बारी 3 बारी रिपीट करना। मारे कहते अगे भी तो बोल। सतनाम। मारे कहते अगे भी तो बोल। कहने लगा तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। मारे कहते अगे भी तो बोल। कहने लगा तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। हाथ जोड़ के की कहता अगली लाइन च, कहता बस कह दो इतना अपने मुख से सतगुरु जी, ये गरीब मेरा। कह दो सतगुरु जी इतना कि ये गरीब मेरा। और मारे कहते ना प्यार। सतनाम। तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। सतगुरु जी इतना ही कह दे केवल मुख चों, जिवें भाई जोगे नूं पुछया ही ना, वो की ना तेरा? कहने लगा सतगुरु जी जोगा किदे जोगा? उन्हें प्यार कहता सतगुरु जी मैं तुहाडे जोगा। मारे कहते जे तू मेरे जोगा, मैं तेरे जोगा। वो जोगे बचन भुल गया, हुशियारपुर बेशवा के कोठे चला गया सी, मत दे पर्दा पै गया। पर सतगुरु जी बचन नहीं भुले, सारी रात पैरा दे के ओदी राखी की, उन्हें बचाया सी पाप करन तो। समाप्ति है। कहने तुम हो गरीब निवाज, मैं गरीब तेरा। बस कह दो इतना सतगुरु जी, ये गरीब मेरा। बस आ प्यार लैन आया सतगुरु के दर तो, आ खुशियां आ लैन आए हाँ। एडा उच्चा करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं सलायो कि तेरे तो परा कोई होर खुदा है ही नहीं, कोई खुदा है ही नहीं। साडा दुख भी तेरे अगे, सुख भी तेरे अगे, हर टेक तेरे अगे। सतगुरु जी तुसी मेहर करनी, आगमन करो आप जी का, सानू खुशियां दे के भेजना, नाम दियां दाता दे के भेजना। आओ सारी समाप्ति है जी। सारे आनंद साहब की हाजरी, बाकी कल के दीवाना दर्शन करांगे। सतगुरु जी मेहर करन। सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरकबाल सिंह जी जो तकरीबन 30-35 दिन तो थोड़ी सेहत ठीक नहीं, वो समागम देख रहे हैं, तो उन्होंने उन्होंने वालों भी दास वालों भी बेनती है 5 बारी वाहिगुरू कह के उन्होंने देह रोगता की अरदास कर दो। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। राम कली महला तिजानंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सैद सेती मन वलियां वधाई रात परवार वरियां शब्द गावणे आईया शब्दों तगा हो हरि के मन जनी वसार बधे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।
रखिया तू सदा रोह नाग दे अनार हो तू मान मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार सत्वारणा नागना सुनाथ स्वामी सो क्यों न विसार कहे नाथ मान मेरे सदा रोह नाग साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सभी है जिसे तो पावे सदा सलाह तेरी नाम मनसा नाम जिनके मन से वाले शब्द मेरे करे नानक सच्चे साहिब नहीं करते रे नाम मेरा आधार सारा नाम आधार मेरा जो माता गुमान प्रशांत सुमन है जिनी सदा बुझाई सदा कुमार की बात बेटो जिनी है बढ़ियाई कहे नाम सुनो संतोष करो प्यार सच्चा नाम आधार वजे पंचवद काल सभागी कर सभागी शब्द वजे कला चित्रकारिया पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया तारो पाया तुझी को से नाम हर के लागे कहे नानक तैस हो अतुल करण दुआजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सब विसूर दुग्रो संतापे तुरे सुनी सची वाणे संत राजन भये सत्य पूरे गुर ते जाने सुनते मुनि कहते पवित्र सद्गुरु ले अपर पूरे बिनवंत राय गुजर लागे बाजे पूरे पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महत रात विदाई जाय अकेले सगल जगत जगे अपने आईया वाजे धर्म मधुर धर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम से आया गए सखत काल नानक देव गुरु जिले खेती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह सत श्री अकाल गुरबरे अकाल तेरी महिमा अकाल बोले सत श्री अकाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल श्री अकाल बोले सो निहाल एक जकारा संगत ला दे बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते सगल समग्री तुमरे सूतर पारी तुमरी गत मित तुम ही सदा कुर्बानी बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरू अरदास इक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रीतम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याईऐ। जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिय करनो नित आवें ताय। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां
ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਏ। ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ। ਸੱਚਖੰਡ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਯਾਮੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। हे ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ 355 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ। ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਮਤ ਸੰਪਦਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀਓ, ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸੇਵਕ ਜਥੇਦਾਰ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕੰਦਪੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਯੂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ, ਨਾਮਦਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਫਲਤਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। आप जी के हजूर कड़ा प्रसाद की देग हाजिर है। अनेक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पाकशाल सोच पवित्रा, हुण लावो भोग हर राय। आप जी को भोग लगे, शीत प्रसाद संगत विच वरते, जो सके सो आप जी का नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे, कला आप जी की वरते, पावन हुक्मनामिया नाल निहाल करो। जो जी आप जी के घर आवे सो राजी जावे, सही प्यारे मेलो, जिन्हां मिलिया नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज्ञा भई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है गुरु। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज। राज करेगा खालसा, आकी रहे न ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है, जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार। खंडा जाके हाथ में, सो हमारी रक्षा करे गुरु। सो हमारी रक्षा करे गुरु। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम अवगुण भरे, करे नहीं आन्यो। राम रहीम कुरान कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै,
वो भेद कहें हम एक न जान्यो, श्री अस पान कृपा तुमरी कर। मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें गए की लाज अस गोविंद दास तुहार। बाहें गए की लाज अस गोविंद दास तुहार। सोरठ महला पंजवा। गुरपुरै कीती पूरी, प्रभ रव रहया भरपूरी। गुरपुरै कीती पूरी, प्रभ रव रहया भरपूरी। खेम कुशल भया स्नाना, पार ब्रह्म विटों कुर्बाना। गुर के चरण कवल रिद तारे, बिघन न लागै तिलका कोई। कारज सगल सवारे, गुर के चरण कवल रिद तारे। बिघन न लागै तिलका कोई। कारज सगल सवारे रहा। मिल साधु दुर्मत खोए, पतित पुनीत सब होए। रामदास सरोवर नाते, सब लाथे पाप कमाते। गुण गोबिंद नित गाइए, साध संग मिल ध्याइए। मन बासत फल पाए, गुरपूरा हृदय ध्याए। गुर गोपाल आनंदा, जप जप जीवै परमानंदा। जन नानक नाम ध्याया, प्रभ अपना बिरद रखाया। जन नानक नाम ध्याया, प्रभ अपना बिरद रखाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार।